बेस दादा। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। मोनिका दी आप डेली प्रेयर बोलिए, बाद में श्रेया स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा देह केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बना। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करके जिससे मेरे दृश्य पढ़ने का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, आप ऐसी परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीदी दीदी आप बुलाइए प्रेयर। मैं हे दादा। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, ये है सच्चे, दिल के हैं सच्चे, भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। मेरे दादा थोड़ा इन लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा। आज जो गरबा में जा रहे गया थे, उसके कलम 1 2 3 4 5 में कैसा एक्सपीरियंस बताओ। ओके दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल मैं जब सत्संग के बाद गरबा में गई थी, तब दीपक दादा ने बताया था ना कि ऐसा नहीं रखने का, मुझे ही सब आता है। फिर मैंने वो ध्यान में रखा था कि ऐसा मुझे नहीं करना है कि मुझे ही सब आता है, मेरे से ऊपर भी किसी को आता होगा, तो मैंने वो भी रखा। और कल के जो सत्संग में बताया था कि वो गरबे कौन खेल रहा है, देखता कौन है, वो भी मैंने प्रयोग किया और सब में शुद्धात्मा के दर्शन भी किए, और कल किसी भी कलम मुझसे ब्रेक नहीं हुई थी। वेरी गुड। खुशी। जय सच्चिदानंद। मुझसे किसी का अहम नहीं डूबा था मन से, और मैंने कोई भी कलम ब्रेक नहीं की है। वेरी गुड। इतना से दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हम कल गरबा गाने नहीं गए थे। नहीं गए थे तो घर में गरबा खेला थे नहीं? नहीं। वेरी गुड। किसी के साथ नहीं झगड़ा किया? नहीं।
तो पिताजी आप भी नहीं गई थी? नहीं। तो पर आप 11:30 बजे तक सोई नहीं थी क्या? पढ़ाई। पढ़ाई, क्या बात है। ओके, वेरी गुड। मोनिका दीदी? हाँ, कल मैं गई थी गरबा में। दीपक दादा ने कहा अगर चौथी कलम टूट जाए तो उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। मुझसे वो ब्रेक भी हुआ था, फिर मैंने प्रतिक्रमण किया और उसके बाद मैंने ध्यान रखा कि किसी का भी अभाव तिरस्कार नहीं करना। वेरी गुड। श्रेया? हाँ, जय सच्चिदानंद। कल मैं गरबे में नहीं गई थी क्योंकि मेरा नहीं था, और मैंने घर में कोई कैसा रहा कलमों के बारे में? क्या? घर में कैसा रहा? बाहर गरबे में नहीं गए तो घर में कैसा रहा? मम्मी पापा और काम वाली जी? हाँ, अच्छा रहा था। अच्छा, यानी तिरस्कार आया था? नहीं। ओके। तो तीर्थ? गरबे नहीं खेलता। जोर से बोलिए। मैं गरबे नहीं खेलता। आई नो, आप घर में कुछ कलम कैसे रहा? 1 2 3 4 5? अच्छी। झगड़ा नहीं होता दीदी के साथ? दीदी तो सोसाइटी में होती है। ओ, तो अच्छा, तू घर में तो राजा बन गया? नहीं। नहीं? ओके। ओके, नव नवनीति दीदी, आपने ये सब प्रेयर्स शुरू किया करने के लिए? बस अभी हाँ, थोड़े थोड़े शुरू किए। वेरी गुड। हाँ, तो अभी पक्का कर लो। ओके। और 9 कलम आप बोलती है? हाँ, मैं ओके। रोज बोलती हूँ। आपको आता है 9 कलम? हाँ। वेरी गुड। ओके, जागृति? जैसे चैनल हमने आज जो 5 मिनट दादा भगवान कीर्तन भक्ति बोली थी। ओह, वेरी गुड। और 9 कलम आपको आ गया अभी? अभी थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा? तो कब हाँ। कब कब हो जाएगा? 5 नेक्स्ट वीक जनवरी मम्मी को को भी। बोलो नेक्स्ट वीक पक्का करने का। ओके? हाँ, नेक्स्ट वीक आपको 9 कलम बोलना है, एवरीडे बोलने का है। ओके? ओके। दीपक दादा, आपको कुछ बताने का है? और आज 7th डे है। जस्ट क्विकली, आज 7वां दिन है। माता जी का 7वां नौरथा बोला जाता है, और आज जो माता जी के स्वरूप की आराधना की जाती है वह है काल रात्रि। ये काल रात्रि का स्वरूप ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत भयानक स्वरूप है, और वह भयानक स्वरूप से माता जी अपनी तीसरी नेत्रों से सारे ब्रह्मांड को क्या बोले, वश में कर लेती है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो जो शिव जी यानी ज्ञान से जिनकी शादी हो गई, ज्ञान ही जिनका तो क्या बोलते हैं सर्वोपरि है, ज्ञान जिनके लिए सर्वोपरि है, तो उनके लिए सारे व्यवहार में जो जैसा हमें संजोग आए ऐसे हम आसानी से वो संजोग के अनुसार हम रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, कि जिस पॉजिटिविटी से हम खुद का भी नुकसान न करें और किसी और का भी नुकसान ना करें। तो जब भी जरूरी है तो हमें गुस्सा भी होना है, लेकिन गुस्सा अनकंट्रोल नहीं है, पूरा संयम में रहकर गुस्सा करना है, ऐसी बात है। इसकी स्पष्टता आगे हम करेंगे, लेकिन जहाँ जरूरी है वहां हमें सॉफ्ट होना है, जहाँ जरूरी है वहां हमें कड़क भी होना है। कड़क होने में हिंसा नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार कर लेना वो गलत बात है। जय सच्चिदानंद। जागृति, आपका पप्पा को बोलो, हमको पहचान करो आपका पप्पा को। जागृति?
पापा एयरफोर्स में है। हाँ, वो घर में इधर पीछे है ना। जय सच्चिदानंद। आपका नाम, शुभ नाम? ज्योति कुमार। ज्योति कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ज्योति कुमार जी। जय सच्चिदानंद। आपको जय सच्चिदानंद। मिलके बहुत आनंद हुआ। हमें भी। ओके, वेरी गुड। ओके मिनेश दादा, आज आप बोलिए। आज तो अभी वो कलम 1 2 3 4 को पॉइंटर्स दीजिए। 1 2 3 4 5। बोलिए, चलो क्या बात करनी है? कलम एक से 1 पांच कलम समझ आ गया ना सबको? बोलो, जवाब दिया। अब क्या बोलता है? क्वेश्चन है सब खुशी। हाँ मिनेश दादा का क्वेश्चन है। आप सबको 9 कलम में से 1 से 5 कलम समझ में आ गई है? हाँ अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। मिनेश आनंद जी, क्या समझ में आया वो बताओ। हाँ, वो भी प्रश्न शॉर्ट में बताओ। उनको पूछेगा कि मुझे आंसर करना। नहीं नहीं, उनको वो बोलते कि हमें समझ में आई है, तो शॉर्ट में बता दो ना। हाँ, बताओ बताओ। हाँ, तो सबका रिवीजन भी हो जाएगा, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। हाँ ठीक। कलम 1 का आपको क्या मालूम है? कलम फर्स्ट कलम में हैं? खुशी। क्या? पहले कलम कौन से, ऐसा पूछते हैं। खुशी, आपको क्या फर्स्ट कलम का क्या मालूम है? हाँ, फर्स्ट कलम में हमें किसी का अहम नहीं डुबाना है, वो है अच्छा, किससे? मन वाणी काया से। हाँ, वेरी गुड, गुड आंसर, गुड आंसर। और मोनिका दीदी, कलम 2 का? कलम 2 का किसी का भी धर्म का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, मन वचन काया से। ओके। और आपने बताया आपका रिपोर्ट में अपना धर्म कौन सा है? हिंदू। नहीं नहीं, अपना खुद का। किसको मालूम के रिपोर्ट में क्या लिखने का है? ईजा दीदी, नहीं पढ़ा आपने कि वो जो पर्यूषण में वीकनेसेस था वो अपना धर्म है, तो उस पे ध्यान रखने का है। ओके। श्रेया, नंबर 3 कलम। हमको कोई पण देधारी उपदेशक साधु सरी हमको वो मुझको कलम में पूछने ही वाले थे। ओके, हमने मैसेज में क्या लिखा था? किसको मालूम है अपना कौन है? ये सब नवरात्रि में सब भूल जाते हैं मिलेश आनंद जी। खाना खाया नहीं होगा ना। ओह अच्छा, ओह चित होगा, उधर जाए देगा। हमने बोला था कि आज मम्मी ने अपना खाना अच्छा नहीं बना, इसलिए खाया नहीं है। अच्छा अच्छा, पेरेंट्स और टीचर्स वो अपने आर रिलेटेड टू कलम हमने भेजा था ना, लिखा है। ओके। नंबर 4 किसको आता है? तीर्थ। ओ नहीं, जिया दीदी, नंबर 4 को क्या कलम आपको क्या मालूम है? किसी का अभाव तिरस्कार नहीं करना है, जैसे कि हम खाने में कर देते हैं ना कोई सब्जी का, ऐसे अभाव तिरस्कार नहीं करना है। खाली खरम, खाली खाने का नहीं, ऐसा सब कुछ? में दे रही थी। तो किसी को गरबा नहीं आता है तो बोलते हैं ये ऐसा अभाव हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, होता है। और बाद में अपनी सहेली को भी बोलता है कि देखो इसको नहीं आता है। ओके। नंबर 5 तीर्थ, आपको मालूम है? हाँ, बोलो, क्या आपको क्या मालूम है 5 के बारे में? किसी के ऊपर कठोर भाषा नहीं बोलने की होती है।
अच्छा, वेरी गुड, ओके। जागृति, आपको क्या बोलने का है? हमको ओके, तो मिनेजर, आपने सुना, अभी आपकी बात करो इन लोग के साथ। देखो, एक बात समझ लो, 9 कलम में इतनी ताकत है तो 9 कलम की भावना करने से एक होता, पूरी सिंसियरिटी के साथ करेंगे आप, तो दादा भगवान ने गारंटी दी है कि भी आपको दूसरा अवतार मनुष्य का अवश्य मिलेगा। ये 9 कलम की भावना के लिए आप सिंसियर रहेंगे तो सारी जिंदगी। बाकी बाहर कोई गारंटी देता नहीं है। और नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो 9 कलम की भावना आप दिन में 3 बार करेंगे, उसके लिए सिंसियर रहेंगे, तो ये चीज अवश्य होकर ही रहेगी। तो दादा बाबा ने क्या बताया कि ये काल के जो मनुष्य है, 80% मनुष्य रिटर्न टिकट लेकर आए। कहां से आए थे? तिर्यंच गति से, वनस्पति और प्राणी गति में से, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से आए हैं। तो दोबारा उधर वापस जाने वाले हैं यहाँ से। अच्छी बात है ना? वनस्पति और प्राणी में जो भी है, वो किसी भी जीव को तनिक भी चिंता होती नहीं है, टेंशन नहीं होता है, वरीज नहीं होती है। दशा कितनी अच्छी है। गीता दीदी ना बोलती है। दशा अच्छी है ना, चिंता नहीं होती है उधर। और तो हमें पढ़ाई की भी चिंता होती है, नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी भी चिंता हो जाती है। अरे परीक्षा देने के लिए जाके याद आएगा कि नहीं, वो भी चिंता रहती है। तो लिखते लिखते भूल तो नहीं जाएंगे। बात समझ में आती है? लेकिन 9 कलम में कितनी ताकत है, कितनी शक्तियां है। तो दादा बाबा ने क्या बताया कि हमारे भीतर वो सारी शक्तियां प्रकट हो चुकी थी। तो जिसके भीतर वो 100% प्रकट हुई है, उनके पास से वो शक्ति हम मांगेंगे तो हमें अवश्य मिलेगी। तो दूसरी बात क्या है, देखो ये 9 कलम की भावना जो हम कर रहे हैं, वो कैसी बात है कि मान लो कि आप आपके पास जमीन है और जमीन में कुछ फसल लेने की है, तो बीज कैसे बोएंगे आप? वो जो देसी बीज आते हैं वो बोएंगे कि हाइब्रिड बीज बोएंगे? कोई है खेती करता है कोई घर पे? कोई नहीं करता है। चलो अच्छा है। चलो मुझे ये बात बताओ कि जो बीज हम बोएंगे उसमें से हमें ज्यादा फसल मिलेगी, प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, तो घर पे पैसा कम आएगा ना कि ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। तो प्रोडक्शन ज्यादा मिले वो तो अच्छी बात है ना। अभी अभी देसी भी है, देसी भी बीज है, तो देसी बीज में प्रोडक्शन कम मिलता है, और हाइब्रिड है तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। तो कौन सा बीज बोना चाहिए हमें? हाइब्रिड बोएंगे ना, बराबर है। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ ये जो 9 कलम की भावना है, तो वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ भावना है, सर्वश्रेष्ठ बीज है। ये बीज आप बोएंगे, तभी जो भावना करते हैं उसके पास हमें पता चलता है कि ये जब भावना हमारे व्यवहार में आ जाएंगी, रूपक में आएगी, तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाएगा। दादा भगवान के व्यवहार में सारी भावनाएं उनके व्यवहार में थी, वर्तन में थी, और हमारे वर्तन में एक भी आज्ञा है? एक भी 9 कलम में से एक भी कलम हमारे वर्तन में आई है, व्यवहार में आ गई है? डर लगता नहीं ना बोलने में भी?
ना सबको पता चल रहा है और मेरे में तो नहीं आई है। तो 9 कलम में से एक भी भावना मेरे व्यवहार में तो दिखती नहीं है मुझे। आप लोग तो सब पक्के हैं, तो मेरी जैसी गलती आप नहीं करते, बराबर है? नहीं। हम तो करते हैं गलती। थोड़ी देर पहले तो बोला, विधि ने नहीं बोला हमें बच्चे दिल सच्चे कच्चे, ऐसा भी बोला ना। तो दादा को बोले भाई हम कच्चे, पर जैसे वैसे आपके बच्चे हैं, आपको जो भी करना है मारो पीटो जो भी करना है करो, लेकिन आपके जैसे बना दो। अब जिसको दादा का जैसा नहीं बनना हुआ उनको ऐसा मत बोलना। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। ये 9 कलम की भावना हमारे व्यवहार में आ गई तो पूर्णाहुति करनी पड़ेगी कि अपने आप हो जाएगी? अपने आप हो जाएगी। फिर कुछ पढ़ाई करने की बाकी रहेगी? नहीं। ये क्या हर जन्म में वो छोटे बच्चे का जन्म लेने का, फिर बड़े होने का, फिर पढ़ाई करने का कितना बोझा लगता है। और हर जन्म में एक ही पढ़ने का, दूसरा नया तो कुछ आता ही नहीं है। और फिर भी आप सबकी धीरज कितनी अच्छी है, किसी को थकान ही नहीं लगती है। बार बार एक ही एक पढ़ाई करते थकान लगती नहीं है किसी को। निलेशान जी देखो, हाँ पापा का पैसा देते हैं, मम्मी खाने देते, तो जलसा ही जलसा है ना। हाँ, उसको बोलते हैं बीपीटीडी। क्या बोलते हैं? बीपीटीडी, बाप के पैसे से ताकत दिन्ना। बाप के पैसे से मौज करना, ऐसा। ऐसा किसी को लगता है कि मौज करते हैं कि आप क्या ड्यूटी बजाते हैं? हाँ पिता दीदी, हितू दीदी। ये तो यहाँ सब बच्चे अच्छे हैं। हाँ यस यस। तो मैं मेरी बात करता था, आप ये सब की नहीं। आपका तो बहुत सुना है हमने, पर ये बच्चों हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। बच्चे तो बहुत अच्छे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है सब। थम्स अप एवरीबॉडी। कोई भी अपनी गलती के पक्ष में नहीं है, कितना अच्छा है। तो हम लोग तो हमारी गलतियां छिपाते थे, फिर तो बच्चे बोल देते कि नहीं मेरी ये गलती हुई, ये गलती हुई, मुझे नहीं है पसंद, फिर भी हो गया। और सच बात आपने बताई। तो इतना अच्छा है ना। तो श्रेया को क्वेश्चन है, श्रेया। गलती का पक्ष नहीं लेते तो धीरे धीरे 9 कलम की भावना रूपक में आ जाएगी ना। तो दूसरी तरह से समझो, 9 कलम की भावना है वो क्या है कि हमारा फर्म डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि मुझे मेरा व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए। फर्म डिटर्मिनेशन मीन्स क्या, देखो प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि बाहर व्यवहार भले कुछ भी हो रहा है लेकिन भीतर से हम गलतियों के पक्ष में नहीं है। एक दिन उसका एंड आएगा कि नहीं आएगा गलतियों का? आ जाएगा। देखिए 9 कलम की भावना में क्या है, देखिए एक प्रकार से गलतियों से मुक्त होने की दवाइयां है। जिसको गलतियों का बोझा लगता है उसको ये दवाई लेने की, बोझा नहीं लगता है तो दवाई खाने की जरूरत नहीं है, और फिजूल खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, तो श्रेया आपको क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद। नवकल में 3 कलम का मतलब क्या है? वो कोई पण देधारी उपदेशक साधो साधु विमान। देखो 2 वर्ड है, अवर्णवाद
अपराधो विनय मीन्स अवर्णवाद का मीनिंग क्या होता है? मान लो कि आप झूठ नहीं बोलते हो, तो अभी ये सब आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स को मैं ऐसा बोल दूं, सर के अंदर फिट कर दूं, फिर श्रेया तो पूरा झूठ ही बोलती है, एक शब्द भी सही बोलती नहीं है, तो उसको अवर्णवाद बोलते हैं। जो आपकी क्वालिटी है ही नहीं, ऐसी क्वालिटी है ऐसा मैं सामने वाले को फिट करा देता हूँ, उसको अवर्णवाद बोलते हैं। बात समझ में आई? તારામાં જે ભૂલ છે જ નહીં, એવી ભૂલ તું કરે છે, હું સામેવાળા તારા બધા ભાઈબંધોને સમજાવી દઉં, ફિટ કરી દઉં અંદર, એને અવર્ણવાદ કહેવાય. બરાબર? क्लियर हो गया? हाँ हो गया? सबको ख्याल में आ गया? हाँ ओके, तो चलो आप अभी घर पे किसको जाने का है तो छुट्टी हो गई। और एक मिनट, आज का सत्संग का नोट्स किसने लिखा है? ओके, हिता दीदी थोड़ा जोर से बोलना। हाँ? खाना खाया है? हाँ हाँ तो जरा जोर से बोलना। हाँ, जय सच्चिदानंद। दीपक दादा ने आज नवरात्रि का 7th डे है, तो उसमें काल रात्रि माता जी का हम महत्व बताया, जो भयानक स्वरूप है, और उनके थर्ड आई से हम वो पूरा ब्रह्मांड उनके वश में कर लेते थे, और ज्ञान उनके लिए सर्वोपरि था, तो वो कोई भी संजोग में पॉजिटिव मीन्स अनुकूल हो जाते थे, उनके संजोग के अनुसार वर्तन करते थे, और जहाँ जरूरी हो वहाँ हमें सॉफ्ट रहना चाहिए, लेकिन जहाँ हमें कठिन होना पड़े तो होना चाहिए, लेकिन उनमें उसमें हिंसा का समावेश नहीं होता है। और मिनेश दादा ने बताया कि हमें 9 कलम सिंसियरली 3 टाइम्स जो हम दिन में करते हैं वो अवश्य करनी चाहिए, तो हमें दूसरा अवतार मनुष्य का ही मिलता है। और दादा भगवान के अंदर 9 कलम की सारी शक्तियां प्रकट हो गई थी, तो हम उनके पास से ऐसी शक्ति मांगेंगे तो हमें भी ये कलम प्रकट हो सकती है। और 9 कलम वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ भावना है, अगर हम उसकी भावना करेंगे तो वे व्यवहार में अवश्य आएगी, और हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम 9 कलम के अनुसार वर्तन कर सके। Very good, good summary. Okay, जय सच्चिदानंद everybody. Have जय fun. जो कोई गरबा गाने वाला है तो have fun. जय सच्चिदानंद। गीता बहन, गीता बहन, जय सच्चिदानंद मीनेशानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ साहब, एक सेकंड। हाँ, बुक नंबर 58, पानो नंबर 89, तारीख 20/4/68, 68, दादा दरबारे, नीचे पेज 41 of 45, बाइंडिंग नंबर 1515। नीचे थी चौथो पैराग्राफ। हाँ बोलो। हाँ जी साहब, मिनेश आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलो। जय सच्चिदानंद। हाँ साહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે અંતરાશયમાં હું જે લાવ્યો છું તેનોય મને મોહ નથી, બુદ્ધિના આશયમાં વિતરાગતા વિના હું બીજું કશું જ લાવ્યો નથી.
કોઈને પણ ગેટ આઉટ કેવું ના પડે તેવું આ જ્ઞાન તમને આપ્યું છે. કૃપાળુદેવને તો ગેટ આઉટ કેવું પડતું હતું, તેના કરતા ગજબના ઊંચા પદમાં મેં તમને બેસાડ્યા છે. કૃપાળુદેવ કરતા ઘણા ઘણા ઊંચા પદમાં છો. તે તો ચોખ્ખું કહેતા હતા કે અમારે માથે ગુરુ નથી. તમને જે પદ મળ્યું છે તે ગજબનું અવર્ણનીય છે. બોલો શું ના સમજાયું એમાં? આમાં સમજાયું બધું, પણ આ દાદા ભગવાનનું આમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને. કે દાદા ભગવાન કહે છે ને કે એવા ઊંચા પદમાં બેસાડ્યા છે કે જે પદ અવર્ણનીય છે, કે એનું વર્ણન જ ન થાય. એનું થોડુંક મને સમજાવો ને. સરસ. દાદા ભગવાને આપણને વાત કરી, સમજાયા. હા. કોઈ ક્રમિક માર્ગના જ્ઞાની પુરુષ હોય ને, હાજી, કે મેક્સિમમ 4 જણને સંકેત આપી શકે. હા હા બરાબર. હા હા સંકેત એટલે જો એને હું આત્મા છે સંપૂર્ણ 100% શ્રદ્ધા બેસી ના ગઈ. આ છું કે નહીં, પેલું આ છે કે પેલું છે, શું છે, અંદર સંકલ્પ વિકલ્પો ચાલતા જ હોય. હાજી. કે એની સામે આપણી મહાત્માની સ્થિતિ કેવી છે, દશા કેવી છે? સાઈક સંકેતની પ્રાપ્તિ થયેલી છે દાદા ભગવાનની કૃપાથી. હાજી હાજી. કૃપાથી પ્રાપ્તિ થયેલી છે આપણે એક એક મહાત્માઓને, આત્મભૂતોને, દરેકને. ખરેખર ખરેખર. પોતાના સ્વતંત્ર પુરુષાર્થથી પ્રાપ્તિ થયેલી નથી. નથી ના. સમજાય? હા. પણ છતાં એ દશા કેવી છે કે દાદા કે તમને એટલી ઉપરની દશા પર બેસાડ્યા છે કે નીચે પડશો તો એક હડકું પણ હાથમાં આવશે નહીં સાજું. ખરેખર ખરેખર. એટલે કેટલી હાઈટ હશે એ માની સમજી વિચારી લો. હાજી ખરેખર. હવે બીજી રીતે સમજો તો કે સહાયક સંકેતની દશા એટલે કેવી રીતે કે જગતમાં ક્રમિક માર્ગની અંદર એક છેલ્લે સુધી એને એક બાજુ જૂના કર્મોનો નિકાલ થાય ને બીજા અમે નવા કર્મો બંધાયા કરતા હોય. કારણ કે કરતા પદના ભાન સહિતનો જ આખો વ્યવહાર હોય ત્યાં. હાજી. કે અહીંયા દાદા ભગવાનની કૃપાથી આપણું આખું કરતા પદ છૂટી ગયું. ખરેખર. હું જ મિનિટ છું, હું જ ગીતાબેન છું એ માન્યતા દાદા જ્ઞાન ફ્રેક્ચર થઈ ગઈ. ફ્રેક્ચર કરાવી દીધી. ખરેખર ખરેખર સાહેબ. થઈ ગઈ. કરાવી દીધી ને થઈ જ ગઈ. થઈ જ ગઈ. એ ફ્રેક્ચર કેવું છે કે લાખ મહેનત કરીએ ને લાખ પ્રયત્ન કરીએ વેલ્ડિંગ ના તો વેલ્ડિંગ થાય એવું નથી. હા એવું જ નથી ખરેખર સાહેબ. પણ છતાંય દાદા રેડ સિગ્નલ ધર્યો ખરો. હા. તમે હાથે કરીને આ બીજ ઉખાડી નાખવા જાઓ તો અમારી કોઈ ગેરંટી નહીં કે બીજ ઉખડી જાય. હા. બરોબર. બરાબર. હા. કે અહીંયા જે સહાયક સંકેતની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે શું કે ભાઈ બહારનો વ્યવહાર તમારો ગમે તેવો હોય. અંદરથી તમે 100% જાગ્રત રહો. એ જાગૃતિના આધારે શું થાય છે કે કોઈ પણ પ્રકારે ભૂલનો પક્ષ લઈએ નહીં. ફાઇલ નંબર 1 નું કોઈ પણ પ્રકાર રક્ષણ ના કરીએ. ના કરીએ આપણે. વાત સમજાય? હા ભૂલનું રક્ષણ ના કરીએ આપણે. ખરેખર. કેવી રીતે રક્ષણ કરતા હોઈએ આપણે? માની લો કે મેં કઈ ભૂલ કરી હોય. બરાબર. તો મારે પ્રકૃતિનો પક્ષ લેવો તો હું શું કહું? કે ત્યાં જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરવો. કેવી રીતે દુરુપયોગ કરવો? આ તો ડિસ્ચાર્જ છે, મારો ભરેલો માલ નીકળે છે, જે વ્યવહાર થયેલો છે મારી સત્તામાં નથી. હું તો ખાલી આનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જ છું, જોનારો જાણનારો જ છું. વાત સમજાય? આ મહાત્માઓને આ બોલે આ પ્રકાર ભૂલો રક્ષણ કરી દે વ્યવહાર શોભ્યો કહેવાય? ના શોભે. હું કોનો મહાત્મા છું? દાદા ભગવાનનો મહાત્મા છું. કે જે દાદા ભગવાને પોતાની એક પણ ભૂલને ઢાંકી નથી. વાત સમજાય?
વ્યવહારમાં કોઈ અમને કહે ને કે આ તમારી ભૂલ હતી, છતાંય દાદાએ પોતે કહ્યું કે ભાઈ અમારી ભૂલ હતી. દાદા જે સોફા પર બેસતા હતા, દાદા શું કે ભાઈ ચોરીના લાકડાનો બાકડો છે, સોફા છે. ખરેખર સાચી વાત છે. હવે ખરેખર તો જે કોન્ટ્રાક્ટમાં લખેલું તે પ્રમાણે લાકડું એમને પૂરેપૂરું જ વાપરેલું હતું, અને છતાંય લાકડું વધ્યું હતું. ચોરી નથી કરી અમે. એ વધ્યું હતું ને એમાંથી બનાવ્યો હતો, છતાં દાદાભાઈ તારણ શું કાઢ્યું કે ભાઈ આના કરતા આપણે તૈયાર લઈ આવ તો સસ્તો પડે. તું લાકડા અને પૈસા, લેબર ના પૈસા બધું કરીને ટોટલ થયો તો કે એના કરતા અમને મોંઘું પડી ગયું છે. એટલે અહીંયા સમજવાનું શું છે કે દાદા પોતાના દાખલા આપીને આપણને હિંમત આપી. તમે પણ તમારી ભૂલોનો જાહેરમાં સ્વીકાર કરો. ભલે જાહેરમાં અસર કરી પણ અંદર તો સ્વીકાર કરો. અંદર સ્વીકાર ત્યાંથી આ તો કેવું છે કે તમે જાહેરમાં બોલતા થો એટલે શું થાય કે મન અંદર સમજી જાય કે ભાઈ અહીંયા આપણી પોલ ચાલે એવી નથી, આપણી વાત મુક્ત રહેતી નથી, એટલે આ ઘર બદલી નાખો આપણે. એટલે મન બી ચૂપ થઈ જાય મન અંદરથી. એટલે અહીંયા આ વાત સમજવાની છે આપણે. ખરેખર હા. એટલે આ જે પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરે છે કોઈ પણ, તે પાછો એ દાદા ભગવાનના જ જ્ઞાનનું વાક્ય બોલીને પાછો પોતાની જ પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરે છે. એટલે એ પાછું કેટલો મોટો એ બેસે એમના. એટલે ત્યાં બહુ સિંગલ ગુનો લાગુ ના પડે, ડબલ ગુનો લાગુ પડે. હા, એ ડબલ ગુનો લાગુ પડે કે તમે બોલો કે ના બોલો, પણ ના બોલીને તમે ડબલ ગુનો કરો છો. એ પ્રકારનો વ્યવહાર હું કરી રહ્યો હોઉં ને તમે મારા વ્યવહારને તમે ટેકો આપતા હો, એ જ વાત કરીને કે આ તો ડિસ્ચાર્જ છે, ભરેલો માલ છે, એવું એ રીતે પણ આપણે બોલીને સપોર્ટ કરતા હોઈએ કે અંદર એ રીતે સમજીને સપોર્ટ કરતા હોઈએ. તો ડબલ ગુનો. ત્યાં આપણે એ જવાબદારી પાછી પેલા ભૂલ કરનાર તો એની જવાબદારી છે જ, એના કરતા વધારે જવાબદારી આપણે માથે લઈ લઈએ છીએ. આપણા માથે લઈએ છીએ. એક્ઝેક્ટ. એટલે કઈ જવાબદારી ક્યાં ઉભી કરી દે છે આપણે ક્યાં સમજાય. ખરેખર ખરેખર. ભૂલ કરનાર તો આજે ને કાલે છૂટી જશે, પણ આપણે તો માર ખાવાનો જ પછી. આપણે બંધાઈ ગયા અંદર. એટલે અનુમોદનાનો ફળ આવ્યો કે રહે નહીં ને ત્યાં. આવે જ સાહેબ, અનુમોદનાનો ફળ. એટલે દાદા વગર કેવું સાચી વસ્તુ અનુમોદના ના કરવી એ ગુનો નથી. ખોટી વસ્તુ અનુમોદના કરવી એ બહુ મોટો ગુનો છે. બહુ જ મોટો ગુનો છે. હવે આપણને સમજાય કેવી રીતે? અરે ના, આવું તો સમજવું જ પડે ને. હવે તો આટલું બધું જ્ઞાન મળ્યું આપણને, પછી તો સમજવું જ પડે ને. આવી શેની અનુમોદના કરી રહ્યા છીએ આપણે, એ તો સમજમાં આવવું જોઈએ ને. એટલે ત્યાં જોઈ લો કે આપણે મારી પોતાની ભૂલનું જ્ઞાનના વાક્યનો ઉપયોગ કરીને ખોટો મિસયુઝ તો નથી કરી રહ્યો. હા, એ પહેલા જોવાનું. ખરેખર ખરેખર કે જ્ઞાનની આરાધના ના કહેવાય, જ્ઞાનની વિરાધના કહેવાય. વિરાધના બહુ મોટી. અનુમોદના તો અનુમોદનાની જગ્યા રહેશે, પહેલા તો જ્ઞાનની વિરાધના થઈ ગઈ. એવું ના કરાય. હવે એ કઈ રીતે સમજાય કે આપણે જ્ઞાનની વિરાધના કરીએ? જ્ઞાનની વિરાધના કરીને આપણે મોક્ષ જીવે ક્યારે બને? ના બની શકે. એ પોસિબલ જ નથી. હવે તો જૈન છો એટલે તમને વધારે છે, મારા જ્યાં કે સમજ પડે નહીં આ બધામાં. ના, આપને વધારે સમજ પડશે. વિતરાગ માર્ગનું નામ જ નતું સાંભળ્યું. ખરે, એ તો અમે પણ નતું સાંભળ્યું, આટલા જૈન હતા તો પણ સાહેબ. આ જો સાંભળો સાહેબ, મોક્ષ શું છે એ શબ્દ પણ નતો સાંભળ્યો. ખાલી બસ જૈન ધર્મ એટલો સાંભળ્યો તો, બીજું કઈ નતું સાંભળ્યું. આ તો દાદા ભગવાન આવ્યા પછી તો જે અમને આ બધા જ્ઞાન આપણે કહીએ ને, દાદા ભગવાનના જ્ઞાનમાં જે આ બધા વાક્યો ને એ બધાનો તો બહુ ખુલાસો મળ્યો. બહુ જબરજસ્ત જ્ઞાનથી ખુલાસો મળે પાછો. એટલે અહીંયા આપણું ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ટૂંકમાં રહેવું જોઈએ. ફાઇલ નંબર ફોકસ છે કે ફોકસ આધારે જ્યાં જ્યાં માર ખાવો પડે ત્યાં તારણ નીકળતું જાય, તો ફરી એ માર ખાવાનું આપણે નક્કી ના કરીએ. ફરી માર ખાવા જેવી સહી ના કરીએ, અથવા તે ભૂલનું કોઈ પણ પ્રકાર રક્ષણ કરીએ નહીં આપણે. સમજ્યા? તો ત્યાં દાદા ભગવાનના દર્શનમાં જેવું મહાત્માનું પદ છે
એ પદ આપણું ખુલ્લું થતું જાય. હા, ખુલ્લું થતું જાય. એટલે દાદાભાઈ બીજી રીતે વ્યાખ્યા આપી ને અમારો મહાત્મા કેવો હતો કે કોઈના પ્રભાવમાં આવે નહીં, કોઈનો પડછાયો એની પર પડે નહીં. હા. સમજાય? હમ. કે કેવી મોટી દશા કહેવાય. બહુ મોટી દશા. દાદા ભગવાન પછી એ રીતે આપણે જીવી બતાવો, પોતાનો જીવન દાખલો આપેલો છે એમને. ખરેખર કે ભાઈ આ રીતે હવે હું જીવ્યો છું ને તમે પણ જીવી શકો એમ છો. ગમે તેટલો પૈસા વાળો આવ્યો હોય તો એને વ્યવહારથી માન આપે ખરા, એના પૈસાથી અંજાઈ ના જાય. ના, જરા પણ નહીં. કેટલા બધા આવતા હતા નહીં દાદા ભગવાન પાસે. એક નાનો દાખલો આપી દઉં. હાજી સાહેબ. મારવાડી શેઠ આવ્યા, સત્સંગ પૂરો થયેલો, દાના પગમાં એક થેલી મૂકી અમે. દાદા પૂછ્યું શું છે? દાદા કુછ નહીં, એ તો તુલસી પત્તા है. દાદા તો ગમત વાળો સ્વભાવ એટલે દાદા કે તુલસી પત્તા એટલું મોટું ક્યાંથી થઈ ગયું કે? એટલે કે દાદા 50,000 રૂપિયા છે. તમે કેમ શેના માટે લાવ્યો? એમની કુમારી કે ભાઈ તારો લેટ તું મને ચોટાડવા શું કામ આવ્યો છે? ખરેખર મને કઈ જરૂર હોય તો તું મને કે દાદા મારા પ્રોબ્લેમ છે. તો તું મને લેટ ચોટાડીને તારું લેટ મને હું કેમ ચોટાડે છે? ના, એ ના કરાય. સમજાય? સમજાવ્યું ને કે તું અમને ઇમ્પ્યોર કરવા શું કામ આવે છે? અમારે ઇમ્પ્યોર થવું નથી. હા, ઇમ્પ્રેસ થવું. અનંત અવતારથી શુદ્ધિ કરતા કરતા આવેલા, તું તારા 50,000 રૂપિયા તું મને ખરીદી જાવ તો બનવાનું નથી. 14 લોકના નાથ એમને કેમ? સિમંદર સ્વામીએ પાવર ઓફ એટર્ની એમને આપી દીધી. ખરેખર સર્વસ્વ પ્રકારની ભીખ ગઈ, એના પરિણામ સ્વરૂપે આખી વસ્તુ ઉદયમાં આવી. ઉદયમાં એવું જ્ઞાન સર્વસ્વ ભીખ. એ દશા આપણે જેમ જેમ સમજાય એમ આપણી મહાત્માની દશા એટલી આગળ વધતી જાય. ખરેખર ખરેખર એ તો છે જ. બરાબર છે? હા હા, બહુ સરસ સરસ. આગળ વધીએ સાહેબ. આપણને છે ને આ બુદ્ધિનો પર્યાય હોય, પર્યાય. હવે એ બુદ્ધિનો પર્યાય એ ક્યારેક આપણા વ્યવહારમાં આવી જાય, બુદ્ધિનો પર્યાય. તો એ પર્યાય એ જ્યાં સુધી એ બુદ્ધિ હોય, એ બુદ્ધિ એ વપરાય ત્યાં સુધી એ પર્યાય રહે કે પછી બુદ્ધિનું રહ્યા જ કરે, કે પર્યાય જતો રહે પછી બુદ્ધિનો ભાગ જતો રહે? એ થોડુંક એમાં બુદ્ધિનો પર્યાય ઉપર કોને? પહેલી વસ્તુ ગીતા હું તો છે તો ઝાડુ કાઢનારો માણસ. કઈ પણ થોડું સમજાવો. મેં તો બુદ્ધિનો પર્યાય શબ્દ આજે તમારી જોડે પહેલી વાર સાંભળ્યો. હું પણ અંગૂઠો છાપ ને, હું એગ્રીકલ્ચરનો ગ્રેજ્યુએટ. એવું ના બોલો, એવું ના બોલો. ના, ખરેખર હું ડિફિકલ્ટ કલ્ચરનો ગ્રેજ્યુએટ. બધા એગ્રીકલ્ચરનું ભણેલા, હું ડિફિકલ્ટ કલ્ચરનું ભણેલો. ડિફિકલ્ટ મને ના આવડે. એવું ના બોલો. મને તો એટલી જ ખબર પડે કે બુદ્ધિનો સાંભળ્યું એટલે માર ખાવો પડે, એટલી સમજ પડે. એ તો એના પર સમજાવ. જ્યાં સુધી બુદ્ધિનું ચલણ છે અંદર ત્યાં સુધી માર ખા કરવો પડે. હા 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 હા. બાકી તમે પર્યાય ને એવું બધું બોલો ને, બધા મોટા મોટા શબ્દો મને આવડે નહીં. તો દીપક આજકાલ પૂછી લો આપણે. હાજી સર. એ એમાં પ્રકાશ પાડી આપશે. જરૂર જરૂર સર, જરૂર જરૂર. हाँ, गाड़ी अटक गई. हाँ દીપકાનંદજી સાહેબ, આપણે બુદ્ધિનો પર્યાય, હવે એ જ્યારે આપણે વ્યવહારમાં એ બુદ્ધિ વપરાય છે ત્યારે એ પર્યાય આવીને એ જતો રહે ત્યાં સુધી જે બુદ્ધિ વ્યવહારમાં રહે, કે એ શું થાય? એ પર્યાય એ કેટલી ટાઈમ સુધી રહી શકે સાહેબ? તમે વાપરો ત્યાં સુધી. બુદ્ધિ વ્યવહારમાં વપરાય ત્યાં સુધી. તમે વાપરો ત્યાં સુધી. તમે એને ના વાપરો એટલે ખૂણામાં પડેલી રહી.
જ્ઞાનને વાપરો, પ્રજ્ઞા શક્તિનું સાંભળો, એટલે હા. પછી એને વાપરે ને એટલે સુકાતી જાય. હા હા એનો ખોરાક જ એનો વપરાશ જ છે. હા હા એને વાપરો ને એટલે બરાબર જાડી થતી જાય. હા ખરેખર ખરેખર એટલે એને વાપરવાનું નહીં. ના એ બતાડે, એ એમ નથી કહેતી કે તમે મને વાપરો, ના પણ આપણે એની વાતને લઈને ઇમોશનલ થઈને આપણે એને ફોલો કરીએ છીએ. હા હા કારણ કે બધું સંસારનું હિતાહિત બતાડે એટલે તો કેટલું બધું અંદર એ થઈ જાય. હા 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 એટલે એને કે હવે અમને દાદા મળી ગયા છે, જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ ગયું છે, તારી જરૂરત નથી. નથી તારી જરૂરત કેટલી? તો હમ, કે જમણા પગની બૂટ જમણા પગમાં પહેરવાની ને ડાબા પગની બૂટ ડાબા પગમાં પહેરવાની. એ સિવાય બુદ્ધિની જરૂરત નથી. નથી હજી વધારે જોવું હોય તો કઈક આ બધા બટન હોય છે ને, તેને લાઈન બાય લાઈન પહેરવાના, એટલું જ રાખવાનું. હમ, તે સિવાય બુદ્ધિની જરૂરત નથી. એટલે આપણે કહીએ ને ઘરમાં તો કે જેમ બૂટ કાઢે ને ત્યાં કહેવાનું કે બુદ્ધિ તું અહીંયા જ રહેજે, હવે તું અંદર નહીં આવતી, તારી જરૂરત નથી. exact. હવે અમને દાદા મળી ગયા છે ને, જ્ઞાન મળી ગયું છે, એટલે હવે તારી જરૂરત નથી. તારી જરૂરત કેટલી? તો જમણા પગની ને ડાબા પગની બૂટ એ રીતે પહેરવા માટે જરૂરી છે, એટલે ત્યારે તને વાપરીશું. તે કહે કે બહુ સારું થયું. એને એવું નથી કે મને વાપરો. બરોબર બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા આવી ગયું સાહેબ. બીજી એક વાત સમજો, દાદા ભગવાને શું કહ્યું? હા તમે આ જ્ઞાન મળ્યું એ પેલા તમે બુદ્ધિના આધારે બધો વ્યવહાર ચલાવતા હતા. હા 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 હવે જ્ઞાન મળ્યું એટલે ગીતાબેનનો વ્યવહાર કોણ ચલાવી લેવાનું છે? વ્યવસ્થિત શક્તિ. એટલે તો બુદ્ધિ વાપરવાની જરૂર રહી ખરી કોઈ જગ્યાએ? ના એને વાત સમજાય? હા હવે સમજાય એટલા સાહેબ. માટે ત્રીજી આજ્ઞા આપી, વ્યવસ્થિત શક્તિ, કે જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ. હા બરોબર. ત્યાં દાદા ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીએ તો બુદ્ધિ વાપરવાની રહેતી જ નથી ને ત્યાં. ના પછી ના આવે. વાત સમજાય? હા સરસ સમજાય. તમારે કહેલું પાછું કે ભાઈ આ બુદ્ધિને આપણે કેવું બુદ્ધિબેન ને કે ભાઈ તમે અનંત અવતાર તમારી સેવા કરી, અમે તમારી સેવાથી બહુ પ્રસન્ન છીએ. હવે તમને રિટાયરમેન્ટ આપીએ છીએ તો રિટાયરમેન્ટ એન્જોય કરો. તમે જીવો છો કે નહીં એ તમે વેરીફાઈ કરવા આવવાની જરૂર નથી. બેંક એકાઉન્ટમાં દર મહિને પૈસા, પેન્શનના પૈસા જમા થઈ જશે. સરસ સરસ. કે આટલી લિમિટ સુધી દાદા બોલે, હદ સુધી બોલે દાદા. ખરેખર ખરેખર સાહેબ સાચી પણ વાત. છતાંય આપણે તો મહાત્માઓ દાદા કરતા દશા આપી આગળ ને, એટલે બુદ્ધિને છોડીએ નહીં પાછું. હા છોડી દેવાની હવે. હવે બુદ્ધિને આપણે આગળ જઈએ સાંભળવાની. હવે. હાજી સાહેબ. સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. સમજી લે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા આપણે બુદ્ધિની વાત કરીને, બુદ્ધિમાં કે દીપકભાઈએ કહ્યું ને કે મૂકી દેવાની જૂતાની જેમ. પછી એક દાદા એમ કહ્યું છે કે ગેટ આઉટ કરો. એટલે તે ગેટ આઉટ કરવાથી બી બુદ્ધિ ભાગી જાય છે. અને પછી સાયન્સ શું છે, એમ વિજ્ઞાન શું છે? ગેટ આઉટ કરવાની વાત કરી, ગેટ આઉટ કરીએ તો પેલા મનમાં જે વિચાર આવતા એને ગેટ આઉટ કરવાની વાત કરી. શું? મનમાં જે પચતા વિચાર આવતા હોય હા એને ગેટ આઉટ કરવાની વાત કરી છે. વિચારો. હા બરાબર. હા હા બરાબર. તમે સુવા જાઓ હા અને ઓફિસો કામે આવતા હોય તો શું કરવાનું? હા ના જતા રહે એટલે જતા રહે એવું છે. એટલે એને કેવું પડે ભાઈ અત્યારે તો મારો ઊંઘવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, હા કાલે સવારે આવજો 10 વાગે. બરાબર. સમજાય? છતાં ના કાઢે તો એ ગેટ આઉટ કરતો, સર્ચ કરવું પડે આપણે, એનું અપમાન કરવું. એટલે સાયન્સ શું છે કે ભાગી જાય, બુદ્ધિ ભાગી જાય ખરી, એમ સાયન્સ. બુદ્ધિની આ જે વાત છે વિચારની વાત છે. વિચારવાની જ વાત. હા વિચારવાની. બુદ્ધિ તો આપણે સમજાઈને રિટાયર કરવાની. હા હા એટલે વિચારો પછી એ થઈ જાય કે વિચારોના એટલે ત્યાં જે વિચારો તમને હેરાન કરતા હોય તો એ તમારું આ નાનું છોકરું એને તમે રિસર્ચ કરો તો શું થાય? તમે આવે 2 લાફા માર દો, જેટલી વાર આવે એટલી વાર. તો તમારે કેટલી વાર આવશે પછી? એટલે એક કે 2 વાર પછી સમજી જાય કે આ તો જયારે જે લાફા જ મારે છે, પ્રસાદી આપણને
હા બરાબર પ્રસાદી ખાવા આપણે જવાનું નહીં, આપણે જાણીએ જય શ્રી કૃષ્ણ કરી. હા બરાબર સમજી જાય કે ના સમજી જાય? હા સમજી ગયા એવું અહીંયા પેલું આપણે એનું ઇન્સલ્ટ કરીએ, અપમાન કરીએ એટલે સમજી જાય કે અહીંયા આપણે માર ગતિ નથી, અહીંયા આપણું ભાવ પૂછતા નથી. આપણે ઘર ખાલી કરીને બીજા જાવ જ્યાં પૂછે ત્યાં આગળ. બરાબર ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો બેન જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ, દીપકાનંદ જય જી અને સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિનેશ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. મન શાંત નથી થવા દેતું, અંદર કંઈ પણ આવે તો શાંતિથી કામ લેતા નથી આવડતું. ફોર એક્ઝામ્પલ, મહેમાન ઘરે આવવાના હોય અથવા તો at work there is a big presentation I have to do or something, તો અંદર એકદમ રઘવાટ કે ને આપણે કે ગઈને રઘવાટ કરી નાખે અંદર ને, શાંતિથી કામ ના લેવાય. અને એમાં એવું પણ બધું ચાલે અંદર કે આવું થઈ જશે તો આવું થઈ જશે તો આવું કરી નાખું, હજુ આ કરી નાખું, હજુ આ કરી નાખું, આમ કોન્સ્ટન્ટલી એવું જ ચાલ્યા કરે, શાંતિ ના વળવા દે. અને એમાં મને એવું પણ દેખાય કે આવું થવું જ જોઈએ એટલે હું આવું કરી જ નાખું, એવો આગ્રહ ને પકડ પણ હોય બધું અંદર સાથે સાથે. તો આ મનને કેવી રીતના અહીંયા સંભાળવાનું, કેવી રીતના કામ લેવાનું? એટલે અહીંયા તમને પ્રકૃતિ તો ઓળખાય છે ને, વાળી છે, ગઈ કરે છે. હા એટલે ત્યાં પછી આપણે અંતસ્કરણ જોડે વાતચીત કરવી પડે ને કે ભાઈ આ ઉતાવળ કરીને ફાયદો શું થશે? કુકર ચડાવ્યું તારે કરી જે 2, 3, 4 જે વિસલ વાગવા દે તો વાગવા દેવી પડે ને. ત્યાં ઉતાવળ કરે તો રસોઈ ચડી જાય? ના ચડે. તો ચાલો વિસલ વાગી ગઈ, ખીચડી મૂકી વિસલ વાગી ગઈ, વિસલ પૂરી થાય આપણે 4 વિસલમાં 4 વિસલ વાગી ગઈ, પછી ગેસ પરથી ઉતારીએ કુકર સીધું ખોલી નાખીએ તો ખીચડી સજ ચડી ગઈ હોય ને. ના સમજણ પડી, ફરી પૂછો. ત્યાં સિજવા દઈએ કે નહીં ખીચડી? હા સિજાવા દેવી પડે. હા તો ત્યાં ધીરજ રાખીએ કે ના રાખીએ? રાખીએ જ. કેમ તો કે ત્યાં આપણું સમજણમાં ફિટ થઈ ગયું છે કે ભાઈ આ ખીચડી વિસલ મારી પછી 10, 15, 20 મિનિટ આપણે રહેવા દઈએ તો વ્યવસ્થિત ચડી જાય, એક દાણો કાચો રહે નહીં. દાળ કાચી ના રહે, ભાત તો ચડી જાય પેલો, દાળ કાચી રહી જાય. હા સમજાય? અહીંયા આપણે અંતસ્કરણની જોડે વાતચીત કરવા જોઈએ કે આ ઉતાર શેના માટે કરો છો? એટલે અંદર પેલું અંદર એવું ડેસ્પરેશન જેવું થઈ જાય કે કરી નાખું નહીં તો રહી જશે, કરી નાખું નહીં તો રહી જશે એમ. આપણે કરી નાખવાની ના નથી પાડતા, તો ઉતાવળે કરવાથી કઈ તરત થઈ જવાનું છે? ના. આજે વોશિંગ મશીનમાં કપડા નાખ્યા તમે તો પછી કે મારો ઉતાવળ છે 10 મિનિટમાં બધી સાયકલ પતાવી દે. થાય કશું? ના થાય. 10 મિનિટ પછી તમે કહો કે ચાલો તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ, તને આપી દી મેં લિમિટ, બસ હવે હું તો પાણી રહ્યું છે ડ્રેન કરી નાખું એટલે કપડા સૂકવી દઈશ એટલે પતી ગયું. ના એવી રીતના ના થાય. એવી રીતે અહીંયા આપણે વાત કરવી પડે, જ્યાં જેટલી ધીરજ એટલી ધીરજ રાખવી પડે. બીજી વસ્તુ કે આપણી પ્રકૃતિમાં આપણે પ્રિસિઝન લઈને આવીએ, ચોકસાઈ લઈને આવીએ એટલે આપણે એવું થાય કે આ ચોકસાઈ સાથે થોડું કામ જ કરવું પડે. વ્યવહારને એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું આપણે એવું થાય કે ભાઈબંધ ફ્રેન્ડ હોવાના હોય એટલે 2, 3, 4 આઈટમ મૂકે તો ના ચાલે છે, 8, 10 મૂકવી જ પડે. એટલે હવે 8, 10 આઈટમ મૂકે છે કયા આશયથી મૂકે છે જોવું પડે આપણે. વાત સમજાય? હા એવું તો કોમન છે, એમાં તો સારું દેખાવા માટે એવું જ આશય હોય અંદર. હા તો સારું દેખાવા માટે જ છે કે મને વધારે સારું બનાવતા આવડે છે બીજા કરતા, એ પણ ચાલતું હોય. હા એ હું વધારે સારી રીતે પ્રેઝન્ટેશન કરી શકું છું. હા છોકરાઓ પણ કહે કે ના ભાઈ આંટી ત્યાં તમારે જવું છે.
હા વાત સમજાય? તો કે અંદર કયા આશયથી કરીએ છીએ એ જોવું પડે. એટલે અંદર આ આશયથી ચાલતું હોય એટલે આપણે અંદર કેવું ભાઈ આ તમને માન ખાવાની ટેવ પડેલી છે તો અપમાન ખાવાની તૈયારી રાખજો કે ભાઈ. વાત સમજાય? હા એટલે અહીંયા અંતસ્કંદ જોડે વાતચીત કરીને આપણને કહેવું પડે કે ભાઈ ઉતાવળે આમાં ના પાડે. બરાબર. એની તોડી લાયા તે પછી કહે કે ચાલ બે એક દિવસ થઈ ગયો 24 કલાક થઈ ચાલ પાકી જા કે ચાલ સીધો રસ કાઢી નાખે તો રસ નીકળે ને ના નીકળે. કેમ ના છીણીને કાઢી નાખવાનો તોય ના થાય. ભૂરીને ના થાય છીણીને કાઢી નાખવાનો એમાં શું વાંધો છે રસ તો મીઠો જ નીકળે ને ના નીકળે એટલે નેચરલ પ્રોસેસ છે તેને. એટલે આપણે ના ખાવાનું બીજાને ખવડાવો તો ચાલી જાય. આપણે એ રસ ખાવાનો તો આપણે ખાઈએ તો ખબર ના પડે કે આ મીઠો આવ્યો કે ખાટો થઈ ગયો ખાટો આવ્યો. હા થાય ખબર પડે. કે અહીંયા આ વસ્તુ સમજવાનું કે દરેક જગ્યાએ ઉતાવળ કરવાથી કામ થાય નહીં ને. તમારા ઓફિસમાં કોઈ સ્કીમ મૂકવાની હોય કોઈ પોલિસી મૂકવાની હોય માર્કેટમાં તો બધી જાતના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ વિચારો કે ના વિચારો? બધા કેલ્ક્યુલેશન મૂકે કે ના મૂકે? બધું મૂકે. ભાઈ હું આટલું પ્રીમિયમ મને આપશે સામે મને આટલો એક્સપેન્સીસ આવશે તો સામે કંપનીનો પ્રોફિટ કેટલો થશે આમાંથી? એ બધા જ કેલ્ક્યુલેશન મૂકે કે ના મૂકે? હા મૂકીએ. એના પ્રમાણે ફાઇનલ પ્રીમિયમ ની ફિગર આવે ને. યસ. તો ત્યાં આપણે સસ્તું ઉતાવળ કરીએ ના. બીજા એકચ્યુઅલી અઠવાડિયે 15 દિવસ આપણે આમ ચપટી વગાડતા આપી દઈએ ને. એવું નથી. આપણી એફિશિયન્સી દેખાય ને ત્યાં આગળ વધારે સારી. હા રાઈટ એવું હા ત્યાં કરીએ જ ખરા આપણે. ના કારણ કે થાય નહીં ને એવી રીતના. હા ત્યાં ખબર છે કે ના ભાઈ આટલી ઉતાર ના કરાય એમાં. તો બધા પેરામીટર્સ જોવા પડે બધી રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે પેપર પર એનો પ્રોફિટ આખો ગણીને મૂકવો પડે. બરાબર છે. એ બધું વ્યવસ્થિત કરેલું હોય તો પેલા ડાયરેક્ટરો બધા કન્વિન્સ થાય. રાઈટ. બરાબર. બોર્ડ એપ્રુવ કરે પછી પેલી પોલિસી બજારમાં મુકાય. હા ત્યાં કેટલા જાગ્રત થઈ ગયા. ધીરજ રાખો કેવું પડે છે. ના અરે પેલો બોસ ઉતાર કરતા તો આપણે કઈ જો કામ ચાલુ છે થોડી ધીરજ રાખો બને એટલી ઉતાર કરીશ કે. રાઈટ સમજાય? બરાબર. બહુ પાછા પર કહીએ કે જો અહીંયા સુધી મેં કામ કર્યું બાકી ધમ પતાવી દેજો કે બહારથી એટલી બધી ઉતાવળ કામ થાય એવું નથી. હા રાઈટ. નહીં તો પછી કે અડધું કામ મેં કર્યું બાકી અડધું તમે કરી લેજો. વાત સમજાય? સમજાય. એમાં તમે કહ્યું ને કે આ આશય આપણે જોઈ લેવાનો તો આ ઘણા બધા કામોમાં માનનો જ આશય વધારે હોય છે એમ. તો એના લીધે અંદર પેલું ડેસ્પરેશન થઈ જાય કે ના આવું હોવું જ જોઈએ મને જોઈએ જ એટલે પછી હવે ત્યાં આગળ શું કહેવાનું કેવી રીતના આ આશયથી છૂટવાનું? એટલે ત્યાં શીતલબેન કહું તમે ખરેખર શીતલબેન છો? ના ખરેખર શીતલબેન જ નથી તો માન અપમાન તમારું ક્યાં રહ્યું કે માન આપે કે અપમાન કરે જોડે લઈ જાઓ કે અહીંયા મૂકીને જવાનું છે. બરાબર. વાત સમજાય? અંદર જે માન ખાવાના જે ગલગલિયા થાય છે એનું રીપેમેન્ટ બીજા અવતારમાં આવશે પછી. અને એનું રીપેમેન્ટ અપમાન આવે રાઈટ? એ તો આપણે જેવા ભાવે ને ભારે ફેંકેલું એ પ્રમાણે સામે લેણું કે દેણું આવ્યો કે રહે નહીં. સમજાય? જયારે પરિણામ આવે ત્યારે એક્સેપ્ટ થઈ શકવાનો હોય તો આપણે તે ફેંક કરવી એ બધી છૂટ એમ. એ આપણી તૈયારી હોય છે. અત્યારે ના ગમતા પરિણામ આવે આપણને અંદર સ્વીકાર થાય છે. ના આપણે કેવું કે હજુ તો વધારે જોઈએ આનાથી
કે હવે એ પરિણામો ના જોઈતા હોય તો આપણે આ સમજી લો વાત કે બરાબર. ત્યાં સાથે આપણે આજ્ઞાની એપ્લિકેશન કરવી પડે જોડે જોડે કે ત્યાં જોડે આજ્ઞા વાપરીએ એટલે શું થાય તો કે ત્યાં અંદર ધીરજ છે. વાતચીતનો પ્રયોગ કરતા રહે એટલે એના અંદર ધીરજ છે કે બધું ભેગું થાય એટલે બધું કામ પછી સારી રીતે દીપી ઉઠે એવું થાય. બરાબર. બીજી વસ્તુ સમજી લો કે તમારી કેપેસિટી ના હોય તમે 10 આઈટમ બનાવજો તો શું થાય? ક્યાં તો રસોઈ સારી થાય, ક્યાં તો રસોઈ બગડી જાય, ક્યાં તો તમારી તબિયત બગડી જાય છેલ્લે ગયા પછી બધાના. હા, વાત સમજાય? સમજાય. અહીંયા આપણી જેટલી કેપેસિટી છે, આપણે જેટલું સીધી રીતે સરળતાથી કરી શકતા એટલો લોડ લેવાનો. બરાબર. બરાબર, આપણે આગળ જઈએ. શું તો? હા હા, એક બીજો કઈ નહીં, પછી પૂછીશ. બીજો પ્રશ્ન હતો પણ. ઓકે, પછી આવી આ ટાઈમ હશે. ઓકે, હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ મેનસાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ એક અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 8 અને સૂત્ર નંબર છે 127. હવે એ સૂત્રમાં એવું કે છે કે ખરું શીલ મનના લેવલે ખુલ્લું થાય. હવે પહેલા તો શીલ એ પરિણામ છે, તો શીલ એટલે ખરેખર શીલ છે શું, કોને કહેવાય, અને મનના લેવલે કેવી રીતે ખુલ્લું થાય? એટલે એ કેવું છે, સીલનો જે ગુણ છે, એ સીલ એટલે શું તો કે ભાઈ ચારિત્રની કમાણી. સાદી ભાષામાં કહીએ ચારિત્રની કમાણી. તમારું ચારિત્ર કેવું છે, એ કમાણી કેવી છે એ બતાવો તમે. સમજાય? એટલે ચારિત્રની કમાણી મન, વચન, કાયા ત્રણેયથી થતી હોય. સમજાય? બરાબર. તમારા મન, વચન, કાયા પારકા માટે વાપરતા હોય, ઓબ્લાઇઝિંગ નેચર થયું એટલે એ પણ સીલમાં જાય. તમે તમારા હકની જ વસ્તુ વાપરતા હોય એ સીલમાં જાય. ઘણી વસ્તુ કોઈની પચાઈ ના પાડતા હો કે ક્લેમ ના કરતા હો, એના માટે કાવા દાવા ના કરતા હોય, એ આખું સીલવાન પર ઊભું થયું કહેવાય. તમારા હકની વસ્તુ હોય, તમને સહેજે પ્રાપ્ત થતી હોય અને છતાં કોઈ માગે ને તમે આપી દો, એ આખું જે નેચર છે, નોબિલિટી છે આખી, એ સિલવાન પણામાં જાય. બીજી જગ્યાએ સિલવાન એટલે શું તો કે જે ટોપ મોસ્ટ ક્વોલિટી કહેવાય બધી જ જાતની, એ બધી ખુલ્લી થાય ત્યાં. બરાબર. સમજાય? તો ત્યાં પછી કોઈ જાતનું વિચારવા પણ રહે નહીં, કોઈ ડેફિશિયન્સી ના હોય. જગત એની ભૂલ શોધી ના શકે. સિલવાન પુરુષ કોઈ આગળ કરી ના શકે એના વ્યવહારમાં. તો એ સિલવાનનો તો પછી એમનો પ્રભાવ તો હોય જ ને. હા, પ્રભાવ કેવો હોય તો દાદા કોઈ નાખો ના આપ્યો, આખો રૂમ સાફથી છલોછલ ભરેલો હોય ને એમાં સિલવાન પુરુષ અંદર પ્રવેશે તો એ સાપ ઉપરા છાપડી ચડીને વચ્ચે પેસેજ કરી રસ્તો કરી આપે. બરાબર. એટલો એ સિલવાન પડવાનો એને તાપ લાગે બધાને. તો આપણે જે આગળ વાત થઈ કે આપણે મહાત્માઓ કોઈના પ્રભાવમાં ના આવે, તો દાદા ભગવાન તો પોતે સિલવાન હતા, તો એમનો પ્રભાવ આપણે પર નહીં પડે?
તો આગળ મેં એક દાખલો આપ્યો હતો, તમને યાદ હોય તો, જસુભાઈ શાહનો. વડોદરામાં આપણે ટોપ મોસ્ટ વકીલ હતા. એમને જ્ઞાન લીધું ને અઠવાડિયા પછી 10 દિવસમાં બધું શ્રીમદ રાજચંદ્રનું મોટું પુસ્તક લઈને આવે, 800 850 પાનાનું. દાન આપીને કહ્યું, દાદા મને વિધિ કરીને આપો કે જેમ જેમ અમની શ્રીમદની વાતો મને સમજાય. તો દાદા વિધિ કરીને અમને પાછું આપ્યું. સત્સંગ પૂરો થયો એટલે મહાત્મા બે બાજુ ઉભા હોય ને દાદા કોઈ નસીમ જે બોલતા હોય, દાદા બધાના માથે હાથ મૂકીને જતા હોય. બહાર નીકળતા ત્યાં દરવાજા આગળ જસુભાઈ શાહ ઉભેલા હતા. એટલે દાદાએ એમની જોડે વાત કરી. શું કહ્યું એમને? એવું ના કહ્યું આ પુસ્તક તમને કશું કામમાં નહીં લાગે. એમણે શું કહ્યું કે જયારે ત્યારે આ મહાત્મા કે જયારે ત્યારે આ દાદાને પણ છોડવા પડશે. વાત સમજાય? બરાબર. આ દાદા મોક્ષે નથી લઈ જવાના. આ દાદા મોક્ષે નથી લઈ જવાના. એમનું જ્ઞાન છે, જ્ઞાન તમને મોક્ષે લઈ જશે. એટલે આ દાદાની આરાધના નહીં કરવો તો ચાલશે, આરાધના જ્ઞાન નહીં કરજો, આ જ્ઞાન તમને મોક્ષે લઈ જશે. બરાબર. વાત સમજાય છે? હવે જ્ઞાની પુરુષની દશા કેટલી ઉત્કૃષ્ટ કહેવાય કે જ્ઞાની પુરુષને પકડી રાખીએ તો આપણું કેટલું કામ થઈ જાય. એમણે જો સિદ્ધાંત પકડાયો કે વ્યક્તિને નથી પકડવાની, આપણે જ્ઞાનને પકડવા છે. મહિલા ભગવાનના જ્ઞાનને પકડવાનું છે આપણે. કે જ્ઞાનને પકડીએ તો આપણો ઉદ્ધાર થાય, તો મોક્ષ થાય. તો વ્યક્તિને પકડી એટલે પેલા ભાઈ આપણે આજ્ઞા જ ચૂકી ગયા, એટલે આપણી ગાડી ડિટેલ થઈ ગઈ. પણ એ પ્રશસ્ત રાગમાં ના જાય. પ્રશસ્ત રાગ હોય આખી વસ્તુ અલગ થઈ ગઈ. પ્રશસ્ત રાગ આખી વસ્તુ અલગ થઈ ગઈ. બરાબર. વાત સમજે? ત્યાં પ્રશસ્ત રાગ એટલે ત્યાં તમને દાન નીતિ ધ્યાસન રહ્યા કરે. નાની ચરિયા અંદર દેખાયા કરતી હોય કે ચરિયા દેખાય એટલે નાના ગુણો દેખાય કે ના દેખાય? માતા જોડેનો બહારના જોડે બધો વ્યવહાર દેખાય કે ના દેખાય? દેખાય. વિતરાગતા સાથેનો વ્યવહાર આપણને જોવામાં આવેલો હોય કે જેટલી આપણા અંદર વિતરાગતા દેખાય એટલી વિતરાગતા આપણી અંદર ખુલ્લી થતી જાય કે ના થતી જાય? થતી જાય. સામાન્ય મહાત્મા જોડેનો વ્યવહાર કે કોઈ ગમે તેટલી મોટી ટોપી હોય બહારની આવેલી, એમના વ્યવહારમાં કે એમની દ્રષ્ટિમાં ક્યાંય ફેર ના પડે. બરાબર. વાત સમજાય? બરાબર. આજે તમે તમારી જોડે મેં પ્રોમિસ લીધું હોય કે ભાઈ હું આવું કઈક કરવાનું કહું તમને, તો તમે મને ના પાડી દેવી એમ. છતાંય એવો કઈક સંજોગ આવે ને છતાં સામેની વ્યક્તિ એ પ્રોમિસ પ્રમાણે ના જાગૃત કરે, કોઈ દાદા ક્યાં કોઈની ભૂલ જોઈ નથી. બરાબર. સમજાય? એક અક્ષર એમને કહ્યો નથી કે તમે કેમ મને ના કહ્યું, કેમ મને જાગૃત ના કર્યો. આપણે તો શું, આપણે તો કહે કે ભાઈ જાઓ, જ્યાં તમને સંગત હોય ત્યાં જતા રહો, અહીંયા મારે જવું નથી, તમારું હાબતમાં તમારું કામ જ છે. બરાબર. હા, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ મિનેશાનંદજી, દીપકાનંદજી, મિનેકશ્રી અંકલ, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. મિનેશાનંદજી, દાદાએ કીધું કે આ વિતરાગો બધા પોતાને છેતરાઈને જ મોક્ષે ગયેલા છે. તો આ જાણી જોઈને છેતરાવું એ વિતરાગોની ભાષામાં કોને કહેવાય? થોડું પ્રકાશ પાડો ને. કે અહીંયા અમે અમારા વ્યવહારમાં હમણાં સુધી આ સમજમાં એમ કે ભાઈ હવે પૈસા લક્ષ્મી સંબંધી તો થોડી ખ્યાલ આવે છે, પણ બીજા કયા કયા માં આપણે જાણી જોઈને છેતરાઈ જવું એ આપણું
હવે લક્ષ છે. જો એક વસ્તુ સમજી લો કે અહીંયા દાદા વગર જે વાત કઈ જાણીને છેતરાવું તો વિતરાગો જાણીને છેતરાતા હતા કે એ વાત આપણે સમજવાની છે. જાણીને છેતરાવાય ક્યારે તો કે બુદ્ધિનું ચલણ ના હોય ત્યારે. કરેક્ટ. બુદ્ધિનો એક પર્યાય આપણને અસર ના કરતો હોય ત્યારે. રાઈટ. એટલે બુદ્ધિનું કોઈ પણ જાતનું ઇમોશન પણ આપણી પર ચાલતું ના હોય. એટલે તમે બુદ્ધિના આધારે નહીં પણ આજ્ઞાના આધારે જ્ઞાનના આધારે ચાલતા હોય. એટલે ત્યાં તમને સામેની વ્યક્તિ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી બંને દ્રષ્ટિ સાથે દેખાય કે ના દેખાય? દેખાય. કે જે વ્યવહાર કરી રહી છે પોતે કરી રહી છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવી રહી છે? હા, જાગૃતિ હોય જ્ઞાન હોય તો આ બધું દેખાય. હા, કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવડાવી રહી છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કયા આધારે કરાવી રહી છે? કે મારા પાછલા હિસાબના આધારે સામેની વ્યક્તિને આ પ્રકારે વ્યવહાર કરવો પડે છે. કરવો પડે છે. કરેક્ટ. કે એ સમજણ સાથે જમા લે, જે સામે હિસાબ હોય એને જમા કરી લે. ત્યાં પોતાની અંદર કોઈ પણ જાતનું અંદર સ્પંદન ઊભું થાય નહીં. સમજાય? કે જ્ઞાનીની ભાષામાં એ પણ સંજોગ છે. રહ્યા કે ના રહે પણ સંજોગ જ છે. બરાબર. પણ છતાં જગતની દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય કે જાણીને છેતરાય. જ્ઞાનીની ભાષામાં શું છે કે આ જે સંજોગ આપણે હિસાબ આવે આપણે જમા કરી દીધો. કેમ કે સામે વ્યક્તિ નિમિત્ત બનીને આપણે છોડાઈ રહી તો આપણે છૂટવું જ છે તો એ જમા કરી લો. વાત સમજાય? જેને છૂટવું છે એ દરેક સંજોગનો સ્વીકાર કરીને આગળ વધે. ત્યાં દરેક સંજોગનો સ્વીકાર થાય તો આપણે આગળ વધીએ ને. બરાબર. હવે અહીંયા જાણીને છેતરાવાય ક્યારે? કે સંજોગ તરીકે સ્વીકાર થાય ત્યારે થાય. હા, સંજોગોને સંજોગ તરીકે સ્વીકારવું. બરાબર. ત્યાં એમને પાછી અભેદતા હોય. બધે હું જ છું, બધે હું જ છું, બધે હું જ છું. હા, એવું હોય એમને. સામો ચેતનારો પોતે પાછળ છેતરેલા હતા માટે અત્યારે સામે સંજોગ લઈને આવીએ. બરાબર છે. એટલે ત્યાં એક્ઝેક્ટનેસમાં એ જમા લે છે. કરેક્ટ. આપણે તો તરત ત્યાં થઈ જાય. બરાબર. એટલે આ દાદાનું સાયન્સ ફરી ફરીને પાછું આપણને ત્યાં જ લઈ આવે છે કે આ સામે નિર્દોષ જ જોશો તો જ તમે જાણી જોઈને છેતરાયા કહેવાય. દાદાનું સાયન્સ તમને આજ્ઞા પર લઈ આવે. આજ્ઞાના આધારે ત્યાં તમને સામે વ્યક્તિ નિમિત્ત નિર્દોષ કરતા દે. બરાબર છે. એટલે પ્રકૃતિથી પર કરે તમને. આ નવરાત્રી ભજના શેના માટે માતાજી ભજના શેના માટે કરીએ છીએ તો કે પ્રકૃતિથી પર થવા માટે. પર થવા માટે. પ્રકૃતિથી પર દાદા આપણને કરી દીધા. આપણે આપણા સ્વરૂપમાં રહીએ તો સાચી નવરાત્રી થઈ ગઈ આપણી. બરાબર છે. નવધા ભક્તિ આપણી. હા, અથવા બીજી રીતે કહીએ તો કે જે પરિણામ આવે છે આંખ સામે એ પરિણામ આપણે જમા કરી લઈએ. હા, તો એ આપણી ભક્તિ થઈ ત્યાં સાચી. હા, સાચી ભક્તિ કહેવાય. બરાબર. હા, બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. મેરા ખ્યાલથી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો તો આપણે શીતલનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન લઈ લે જલ્દી. હા, મારો એ ક્વેશ્ચન હતો કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી
આત્મવિશ્વાસની જરૂર ખરી. એટલે ઘણી જગ્યાએ મને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ ના રહે તો મને એટલે હું હમણાં એવું વિચારતી હતી કે એ પ્રશ્ન હતો કે વિશ્વાસ કેવી રીતના પોતાની જાત પર વિશ્વાસ વધે, આત્મવિશ્વાસ વધે, અને એવું પણ સમજવું છે કે એની જરૂર ખરી હવે. તમારી સમજણ જ્યાં 100% હોય ત્યાં તમે 100% કોન્ફિડન્સ થી કામ કરો કે ના કરો? હા. તમને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ છે, આત્મવિશ્વાસ છે કે ખોટો છે એવું કહેવા નથી માંગતા. બરાબર. જે સંજોગોથી પસાર થાય ત્યાં દરેક જગ્યાએ તારણ નીકળવું જોઈએ. આત્મવિશ્વાસ નામે આપણે મારતો નથી ખવડાવતું ને, છતાં આપણે ઓવર કોન્ફિડન્સમાં તો નથી જતા રહેતા. એટલે એ લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન રહેવું જોઈએ આપણને. કે લાઈન બહુ પાતળી છે ને એટલે ખબર ના પડે કે આ આપણે કોન્ફિડન્સમાં છે, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સમાં છે કે ઓવર કોન્ફિડન્સમાં જતા રહે. બરાબર. બીજી વસ્તુ સમજી લો કે જ્યારે તમે તમારી સમજણ 100% પાકી હોય ત્યારે કામ કરવામાં તમને બહુ ટાઈમ ના લાગે, અથવા તો બહુ ઇઝીલી તમે કરી શકો. બરાબર. જ્યાં સમજણ 100% ના થયેલી હોય ત્યાં એ કરવામાં તમને અંદર ગુંટામણ થયા, કન્ફ્યુઝ થયા કરો. તમે કેવી રીતે કરશું, ક્યારે કરશું, ક્યારે પૂરું થશે, સમજ્યા? હા, સમજ્યા. રસોઈ બનાવવાની હોય તો 10 મહેમાન આવી જાય, જે રસોઈ બનાવવા એક્સપર્ટ હોય તો અડધો કલાકમાં ભાઈ રસોઈ બનાવીને મૂકી દે કે ના મૂકી દે? મૂકી દે. જેને સૂઝ ઓછી પડતી હોય તો કલાકે રસોઈ બની રહે ખરી? ના બને, કન્ફ્યુઝન જ રહે. આ વસ્તુ સમજવાની લાગે. જેને જે વિષયમાં રસ સૂચિ પડેલો હોય ત્યાં એ દિશામાં એનું ડેવલપમેન્ટ ખુલેલું હોય તો ત્યાં એને સૂઝ પડે કે અમારે આ કામ આ રીતે કરવાનું છે. તો જ્યાં રસ સૂચિ ઓછા હોય ત્યાં આગળ એને પછી કન્ફ્યુઝ થયા કરે. બરાબર. તો પછી જ્યાં એટલે સમજણની વાત છે, જે ત્યાં કોન્ફિડન્સ એ રીતના આવે કે સમજણ વધે કે આ કામ કઈ રીતે કરવાનું, કેવી રીતના થાય, એવું કહેવા માંગો છો? તમે રસોઈ બનાવતા શીખ્યા તો પહેલા દિવસે કોન્ફિડન્સ આવી ગયો? ના. કોઈ રસોઈ બનાવી, ક્યારેક મીઠું વધારે પડી ગયું, ક્યારેક મરચું વધારે પડી ગયું, પપ્પા મમ્મી બુઆઈ પાડતા હોય કે ભાઈ બહેનો બુઆઈ પાડતા હોય, કરતા કરતા માપમાં પડતી થઈ ગઈ ને? નિખિલભાઈ કે કીર્તિબેન બુઓ પાડે છે? ના. હા, એટલે હવે કોન્ફિડન્સ આવી ગયો ને? હા. કે અડધી રાત્રે ઊંઘમાંથી તમે રસોઈ બનાવો ને ઉઠીને તો એ મસાલા માપમાં જ પડે ને? હા, બરાબર. એ પ્રકૃતિમાં વણાઈ ગયું આખું. ત્યાં એટલી સમજણ પાકી થઈ ગઈ એટલે ભૂલ ના થાય ત્યાં. બરાબર. તો જ્યાં આગળ કાચું લાગતું હોય ત્યાં આગળ પછી એ જ કે ધીમે રહીને શીખવાનું એટલું જ હોય, બીજું કઈ નથી. આપણે માથું નથી ખંજવાળતા? હા. કેમ ખંજવાળીએ છીએ? તો ભાઈ સૂઝ પડતી નથી એટલે આમ ખંજવાળ એટલે કે દર્શન પર આગળ ખસી જાય. સૂઝ પડે એટલે કામ પછી આપણે સરળતાથી કરી શકીએ. બરાબર. એટલે પેલો કોન્ફિડન્સ નથી, કોન્ફિડન્સ ઉભો કરવા માટે પછી દર્શન પરનું આગળ ખસેડવું પડે. બરાબર. બરાબર. અહીંયા જ્ઞાન પછી શું હોય? ખુમારી હોય, કોન્ફિડન્સ નહીં, ખુમારી હોય ત્યાં. ખુમારી, ઓકે, એ સમજાવો જરાક. કે જો દાદાગોની ખુમારી સમજાય કે ના સમજાય આપણને? દાદા કે ભાઈ અમે ઋષભદેવ ભગવાનને કહ્યું શરૂઆતમાં 2-3 વાર તો રજા લેવા ગયા, પછી અમે સમજી ગયા કે ભગવાનને એમની દુકાન ચલાવવી છે. પેલા +2 માર્ક વાળાને એમને જ્ઞાન આપવાનું કહ્યું તો એ કર્યું, પછી હેડ વાળાને આપ્યું, તો પછી કોઈ મળતા નતા. એટલે અમે સમજી ગયા કે ભગવાનને એમની દુકાન ચલાવી, પછી અમે એમને પૂછવા ના ગયા. અમે કહ્યું કે ભાઈ આ દુકાન ચલાવે તો અમને જે મળ્યું એ પાત્ર, અને જોડે પાછું શું કહ્યું
કે અંદર જે ભગવાન પ્રગટ થયા અને અમે કહ્યું કે ભાઈ અહીંયા શું દાટ્યું છે, જાઓ બીજી જગ્યાએ, આટલા બધા સંસારમાં આટલા બધા લોકો છે, બીજે પ્રગટ થાવ તમે. આજે કુમારીની વાત છે ને, પોતે અંદર પ્રગટ થયેલા ભગવાનને કહી શકે છે કે તમે બીજા પ્રગટ થાવ, કે અમારે જરૂર નથી તમારી. વાત સમજાય? હા, બીજે જોવો તો 100% જાઓ, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે જ્ઞાન પછી ખુમારી હોય અને કુમારી એ કુમારીના આધારે કોઈના પ્રભાવમાં ના આવે, પડછાયામાં ના આવે. હા, બરાબર બરાબર. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ચાલો, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. દીપકાનંદજી. જય સચિદાનંદ. પ્રાઇમ ટાઈમ સામાયિકનો. સારા દિવસ દરમિયાન જે બધા ભેગા થાય એમને બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું. એમની એ આપણી જોડે ભેગા થાય એ વ્યવસ્થિત ભેગા કરે છે એવું જોવાનું, એટલે કે ઓળખવાનું, સમજવાનું. અને એમના થકી કંઈ પણ થાય, આપણને દુઃખ આવે તો એ આપણું વ્યવસ્થિત છે. સામા તો કુદરતના ઓર્ડરના નિમિત્ત જ છે, નિર્દોષ જ છે, હિસાબ મારો છે. આ સમજણથી આખો દિવસ આપણે કાઢવાનું, આખું અઠવાડિયું કાઢવાનું છે. એટલે સામાન્ય વ્યક્તિ ટપાલી છે એવું કહે દીપકાનંદજી? કરેક્ટ. સામાન્ય વ્યક્તિ કુદરતની ટપાલી છે. એટલે એટલા માટે એના માટે એમ કીધું કે સામા આપણને દુઃખ આપે તો આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ, કારણ કે એને નિમિત્ત બનવું પડ્યું આપણી ભૂલના લીધે. એટલે જો આપણે ભૂલ ના કરી હોત તો એમને આ ટપાલી બનવું ના પડત. એટલે એ રીતે આપણે કોઈ દુઃખ આપી જાય તો ત્યાં આપણે પ્રતિક્રમણ કરીને, આપણાથી દુઃખ થાય તો પ્રતિક્રમણ કરવાના જ છે. બરાબર? તો આપણે એ સામાયિક કરીએ. હું બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. એક મિનિટ. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક આખા દિવસ દરમિયાન જે બધા ભેગા થયા છે, જે બધા ભેગા થયા છે એમને બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું, એ વ્યવસ્થિત શક્તિએ ભેગા કર્યા છે એ રીતે જોવાનું, એમને નિર્દોષ જોવાનું, જ્યાં જ્યાં એમના થકી દુઃખ થયું હોય તો ત્યાં એમને નિર્દોષ જોવાનું, નિમિત્ત જોવાનું, જ્યાં જ્યાં એમના થકી દુઃખ થયું હોય, ત્યાં એમને નિર્દોષ જોવાનું, ભૂલ મારી જ હતી, હિસાબ મારો જ હતો, વ્યવસ્થિત મારું જ હતું, એમ જોવાની મને શક્તિ આપો. જ્યાં જ્યાં બે દ્રષ્ટિ ચુકાય, સામા દોષિત દેખાય, નિમિત્ત ન દેખાય, અને કંઈ પણ સામાને દુઃખ થયું હોય, તેનું પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું.
અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. તેનો કોઈ બાપોય રચના નથી. જેનો કોઈ બાપોય રચના નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે. તે વ્યવસ્થિત છે. તે વ્યવસ્થિત ભાવે જ રહેલી છે. તે વ્યવસ્થિત ભાવે જ રહેલી છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધ આત્મા જ છું. હું શુદ્ધ આત્મા જ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આખા દિવસ દરમિયાન કોઈ રૂમમાં બેસી રહ્યા હોય તો જ, નહીં તો તોય રૂમમાં આવીને કોઈ કકડાવે એવું આપણું વ્યવસ્થિત છે, એટલે ભેગા તો થવાના જ. અને બે દ્રષ્ટિથી જોવું, અને આપણા હિસાબ પણ એવા છે ને કે કોઈ ને કોઈ આવીને આપણને ચખાડી જાય. એટલે ત્યાં અવશ્ય તમે જોયું હશે. એટલે આવી રીતે આખા જગતને નિર્દોષ જોઈ લેવાથી આપણે છૂટી જવાનું છે. દાદાએ એ જ રસ્તો અપનાવ્યો, એટલે એમનો ઓલવેઝ પ્રસન્ન ચિત્ત રહેતા હતા. આપણે કોઈ દોષી દેખાય ને એટલે મોઢું બગડી જાય. એ વાત છે. કોઈને પોતાનો અનુભવ શેર કરવો હોય તો જરૂરથી કહેજો. ક્વિક કંચનભાઈ, નલિનીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, બોલો બોલો. સામેવાળા મ્યુટ થઈ ગયું તમારું, મ્યુટ થઈ ગયું. આપણાથી સામેવાળા શું કીધું? સામેવાળાને થી આપણાથી સામેવાળાને દુઃખ થાય તો એ તો આપણે એના પ્રતિક્રમણ ને બધું કરીએ, પણ પછી આપણા માટે કેવી રીતે વિચારવાનું? આપણને જે થાય તો એ વ્યવસ્થિતમાં જાય. એટલે સામા આપણને દુઃખ આપે તો, સામા આપણને દુઃખ આપે તો, હા, એટલે સામેવાળાથી આપણને દુઃખ થાય કે એવું બધું, તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ એ વ્યવસ્થિત ને આધીન છે. હા, મારું વ્યવસ્થિત. હા, પણ પછી આપણાથી કઈ થાય સામેવાળાને તો એ કેવી રીતનું? એટલે એ પણ વ્યવસ્થિતમાં જ જાય. ના, તેને વ્યવસ્થિત કહેશો તો પ્રતિક્રમણ નહીં કરો. ના, પ્રતિક્રમણ તો કર્યા, પણ એ પણ એટલે તમે એને વ્યવસ્થિત કહેશો તો પ્રતિક્રમણ નહીં કરો. ખબર પડી? ત્યાં આપણે બોલો મિનેશાનંદજી. હા, તો એ ભૂલો પક્ષ લીધો કહેવાય કે નહીં? અને વ્યવસ્થિત કેવું થઈ ગયું, ડિસ્ચાર્જ જેવું કહ્યું, એટલે ભૂલો પક્ષ લીધો કે ના લીધો? હા, લીધો, બરાબર છે. એવું કહેવા માંગે દીપક આનંદજી. ત્યાં આપણે નથી કરતું. જે પ્રતિક્રમણ ને પાત્ર છે, જે ભૂલ પ્રતિક્રમણ ને પાત્ર છે, એને વ્યવસ્થિત કહો એટલે તમે પ્રતિક્રમણ નહીં કરો. ના, એટલે સામેવાળી ફાઇલ થી આપણને તકલીફ થતી હોય કે દુઃખ થતું હોય તો આપણે એમ કહીએ કે વ્યવસ્થિત ને આધીન છે. અને જો આપણાથી સામેવાળાને થતું હોય તો એ કેવી રીતનું, એ હું કહું, એ પૂછું છું એમ. આટલું આ કીધું, સમજાયું કે નહીં સમજાયું? વ્યવસ્થિત એટલે આ બરાબર હતું, પણ રૂલ કેવો છે? તમારા થકી સામાન્ય દુઃખ થયું ને, એટલે એનો જવાબ પાછો આવશે તમારા પર. એટલે એનું પ્રતિક્રમણ કરવું નહીં કરો તો પછી મજા કરજો પછી. એટલે નહીં તો પછી એ કાન પકડીને તમારી પાસે પ્રતિક્રમણ કરાવશે કે આ કેમ પાછું આવ્યું, તમારા થકી ગયું તું ને. માટે આમાં વસ્તુ સમજવાની છે શું કે પરિણામનું પરિણામ હોય છે. બરાબર. કારણ કે જેમ આપણે બોલ ભીત પર મારીએ તો પાછો બોલ બાઉન્સ થાય છે ને, તેવી રીતે. એટલા માટે હવે આપણે છેલ્લું સુખ ચાખવા માંગીએ છીએ, એટલે આપણા થકી તો કોઈને દુઃખ થવું જ ના જોઈએ. પણ હજી આ વચગાળાની પરિસ્થિતિ છે આપણી, ઇન્ટરિમ દશા છે, એટલે બધી ભૂલો થશે, સામાન્ય દુઃખ થશે, એટલે ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરીને આપણે આગળ વધવાનું છે. સમજાય? એને વ્યવસ્થિત નથી કહેવાનું. બોલો મિનેશાજી. દીપકજી, પ્રતિક્રમણ કહીને આપણે પાછળ જે ભૂલવાળું બીજ રોપેલું હતું એ ભૂલો સ્વીકાર કરીને આગળ વધ્યા છે ને ત્યાં. કરેક્ટ. એટલે નિમિત્ત બનાવ્યા ક્યાં હતા કે ભૂલ કરવા માટે આપણે સહી કરેલી માટે ને. બરાબર, વાત સાચી છે, સાચી છે. એ ભૂલ ધોવાય નહીં તો ત્યાં વ્યવસ્થિત છે કહીએ તો. દાદા એના માટે બહુ સરસ કીધું છે. અભિપ્રાય ભૂલના પક્ષમાં ચાલુ રહે ને તો પછી. કરેક્ટ. દાદા એના માટે એમ કીધું કે વિતરાગો એટલા બધા પાક્કા ને ઝીણા હતા ને, અને સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક,
કે છેલ્લું એટલે છેલ્લું, પછી એમાં પછી કોઈ મીનમેક કરી શકે નહીં. એવા પરિણામ આપણા ખુલ્લા થાય એવી સમજણ ખુલ્લી કરી. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. ગિરીશભાઈ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક જય આનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ અતિ અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ વિનેશ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણા આજે જે આ વ્યવસ્થિત જોવાનું એ બે દ્રષ્ટિથી આપણે બહાર નીકળ્યા તો કોઈ બી વ્યક્તિ આપણને સામે મળે તો એનું જોવું પડે ને વ્યવસ્થિત. કે કોઈ તમે આંખ સામે આયા હોય તો જોવાનું, નહીં આયા તો નહીં જોવાનું. અચ્છા, બસ આજ પૂછવું હતું કે આપણી આંખ સામે આયા છે, બરોબર છે, પણ કોઈ બોલવા ચાલવાનું કે કોઈ કશું એની જોડે વ્યવહાર નથી, તો આપણે બે દ્રષ્ટિથી જોઈ લઈએ ને. બે દ્રષ્ટિ હોય તો જોવાની ને. હા, જોવા. હા, એ તો છે, બરોબર છે. આમાં બે દ્રષ્ટિથી જોવાય ને, કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જગ છે ને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી. બરાબર. એ તો જોઈએ. આમાં બે દ્રષ્ટિ કઈ જોવાની? હે, આમાં બે દ્રષ્ટિ કઈ જોવાની? તો વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જગ છે. હા, આગળ લાવો, માથા પર આપું એક. તમે તો છે ને ખરા. આમાં શુદ્ધાત્મા ક્યાં છે? સાંભળો છો કે નહીં? આમાં શુદ્ધાત્મા છે? હા, છે. કઈ છે બતાડો. આ બાજુ વાળા માસી છે, બાજુમાં બેસેલા, બાજુમાં કે વેલણ મારો, માથામાં ખબર પડે. એ બધા ગરબા ક્યાં છે? ગરબા એટલે બચી ગયા તમે. સરસ. જીવતી વ્યક્તિમાં બે દ્રષ્ટિ અંદર ભગવાન રહેલા છે, માણસે બનાવેલી વસ્તુમાં નથી. ગિરીશભાઈ આવું કાચું કાપશો? ના 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 ના, બરોબર, સમજી ગયો. બરાબર, સમજી ગયા ને. હવે સચ્ચિદાનંદ મિનેશભાઈ ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંતો બોલો. ગિરીશભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવપા વપણાસણો. સવપા વપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વે સિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ આ માતાજીનો કાલે 8મ છે, પછી 9મ છે ને પછી વિજયાદશમી છે, દશેરા છે. તો આ 3 દિવસો આપણે સવારે ખાલી વિધિ જ રાખી છે. બાકીના રેસ્ટ ઓફ ધ ડે આપણે બધા બીજી હોઈશું એટલે ફ્રી રાખ્યું છે. કાલે 8મ છે અને દિલીપભાઈ આપણા સકળ સંપતિ શ્રી એમની ફેક્ટરીમાં કાલે નવચંડી રાખેલ છે, એટલે થોડા આપતો ત્યાં જવાના છે, ત્યાં પ્રોગ્રામ થવાનો છે. તો તમને મેસેજ આવશે એ પ્રમાણે તમે જોજો. ત્યાં સંજોગો કેવા છે અમને નથી ખબર, એ પ્રમાણે આપણે એનો લાભ લઈશું. બરાબર છે. એટલે કાલે એટલે વેનસડે, થર્સડે, ફ્રાઈડે, બુધવાર, ગુરુવાર ને શુક્રવાર સવારની વિધિ જ રાખેલ છે. જય સચ્ચિદાનંદ.